بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہون تہاڈے سامنے ساڈے اج دے مقرر محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد یاسین ساجد نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالی آپ فیصل آباد انشاءاللہ اپنے موضوع دے مطابق گفتگو فرمان دے۔ انہاں دا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آخرت۔ اس موضوع تے انشاءاللہ گفتگو ہوئے گی۔ ہون تہاڈے سامنے محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد یاسین ساجد نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالی انشاءاللہ خطاب فرمان دے۔ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ حضرات گرامی، ذی وقار علماء کرام، طلباء اعظام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور پردے اندر بیٹھ کے سماعت فرمانے والی اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، جو آیت مبارکہ خطبہ مسنون اندر پڑھیا نے، انہاں دی روشنی اندر چند گزارشات عرض کرنے دی کوشش کرانگا۔ ربیع الاول دا مہینہ جاری و ساری ہے۔ اسی مہینے اندر نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کائنات اندر تشریف لائے۔ اور پھر اسی مہینہ ربیع الاول دے اندر ہی
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کائنات تو رخصت ہوئے۔ یاد رکھیے، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اس دنیا اندر تشریف لانا حق ہے، آپ دی بعثت پاک حق ہے، آپ نو نبوت، رسالت، شریعت دا ملنا حق ہے، اسی طرح ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اس دنیا تو رخصت ہو جانا بھی حق ہے۔ جس طرح آپ دی ولادت پاک، آپ دی بعثت پاک دے دلائل قرآن و حدیث اندر موجود نے، اسی طرح ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے دنیا تو رخصت ہو جان دے دلائل بھی قرآن و حدیث اندر موجود نے۔ جس طرح آپ دے دنیا اندر آمد دا انکار کرنے والے شخص دا ایمان خطرے اندر ہے، اسی طرح ہی آپ دی اس دنیا تو رخصت ہو جان دے اس عقیدے دا انکار کرنے والا بھی اپنے ایمان دے خطرے اندر ہے۔ تو ربیع الاول دے مہینے اندر ہی نبی علیہ السلام اس دنیا کائنات اندر تشریف لائے، اور آپ دی ولادت پاک دا جو دن ہے، تاریخ ہے، اس اندر امت دے اندر اختلاف موجود ہے۔ مثلا پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دی کتاب پڑھیے غنیۃ الطالبین، وہ فرماندے نے کہ نبی علیہ السلام 10 محرم الحرام نو پیدا ہوئے، اور اسی طرح دیگر سیرت دی کتب پڑھ لیجیے، مختلف اقوال موجود نے، اور امام احمد رضا خان بریلوی نے اپنے فتاوی رضوی اندر الفاظ لکھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 8 ربیع الاول نو پیدا ہوئے، یعنی 8 ربیع الاول نو مصطفیٰ اس دنیا اندر تشریف لائے۔ لیکن آپ دی دنیا تو رخصتی دا جو دن ہے 12 ربیع الاول ہے، اس اندر امت دے اندر اختلاف موجود نہیں۔ اہل تشیع دی کتب پڑھیے، اہل بریلویہ دی کتب پڑھیے، اہل دیوبند دی کتب پڑھیے، آل الحدیث دی کتب پڑھیے، سیرت دی کتب پڑھیے، جناب علی حدیث دی کتب پڑھیے، دلائل و براہین تے توجہ فرمائی جائے تو اس اندر کوئی اختلاف موجود نہیں کہ آپ 12 ربیع الاول نو ہی اس دنیا تو تشریف لے گئے۔ اور اگر میں بات کہہ دیا تو حوالے دا ذمہ دار بھی ہاں، اس اندر کوئی قباحت بھی نہیں ہوئے گی کہ امام احمد رضا خان بریلوی نے اپنی کتاب ملفوظات احمد رضا دے اندر الفاظ لکھے نے کہ نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول نو اس دنیا تو تشریف لے کے رخصت ہو گئے۔ تو آئیے جس دن تے پوری امت دا اتفاق بھی ہے کہ نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول نو اس دنیا کائنات تو رخصت ہوئے، تو جس طرح احادیث اور سیرت دی کتب اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی دنیا اندر آمد دا ذکر موجود ہے، آپ دے بچپن دا ذکر موجود ہے، آپ دے لڑکپن دا ذکر موجود ہے، آپ دی جوانی دا ذکر موجود ہے، آپ دے نکاح دا ذکر موجود ہے، آپ دی نبوت اور رسالت ملنے دا ذکر موجود ہے، آپ دی مکی زندگی دا ذکر موجود ہے، مکہ پاک اندر جو تکالیف اور مسائب مصطفیٰ نو پہنچیاں نے اس دا ذکر موجود ہے، آپ نے مکہ پاک نو چھوڑ کے مدینہ پاک دا ہجرت دا سفر کیا، ہجرت دے سفر دا ذکر احادیث اور سیرت دی کتب اندر موجود ہے، آپ دی مدنی زندگی دا ذکر احادیث دی کتب اندر موجود ہے، آپ دے غزوات دا ذکر احادیث اور سیرت دی کتب اندر موجود ہے، اسی طرح ہی آپ دا اس دنیا تو آخرت دی طرف سفر کرنا
اس کا ذکر بھی احادیث اندر سیرت دی کتب اندر موجود ہے، پوری وضاحت اور صراحت نہ موجود ہے۔ اور سن لیجئے آپ دی اس دنیا تو آخرت دی طرف سفر دا ذکر کسی عام کتاب اندر موجود نہیں، بلکہ اس کتاب اندر موجود ہے جس تے پوری امت دا اتفاق ہے، پوری امت دا اجماع ہے۔ بریلوی بھی کہے قرآن تو بعد صحیح البخاری ہے، اہل دیوبند بھی کہن قرآن تو بعد صحیح البخاری ہے، آل الحدیث بھی کہن قرآن تو بعد صحیح البخاری ہے۔ میں سوال کرنا چاہنا، جو ہر ایک دے نزدیک قرآن تو بعد صحیح البخاری ہے، پھر پڑھیے صحیح البخاری نو، مطالعہ کیجئے صحیح البخاری دا، نفرت دا پیغام ختم کیجئے، فرقہ وریت دا پیغام ختم کیجئے، قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے، قرآن پڑھیے، صحیح البخاری پڑھیے، قرآن پڑھیے، کتب حدیث دا مطالعہ کیجئے۔ جس طرح کتب حدیث دے اندر نبی علیہ السلام دی دنیا اندر تشریف آوری دا ذکر موجود ہے، اسی طرح ہی کتب احادیث اور کتب سیرت دے اندر مصطفیٰ دے دنیا تو تشریف لے جان دا ذکر بھی موجود ہے۔ جس طرح اس کا انکار نہیں کیتا جا سکتا کہ آپ دنیا اندر تشریف نہیں لائے، نعوذ باللہ، اسی طرح ہی آپ دا دنیا تو رخصت ہو جان دا بھی انکار نہیں کیتا جا سکتا، بلکہ قرآن و حدیث اندر اس کے دلائل موجود نے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تو تشریف لے گئے۔ ذرا پڑھیے قرآن پاک دا مطالعہ کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک اندر فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، فرمایا محبوب جی فرما دو کہ ہر نفس، ہر جان موت کا ذائقہ چکھے گی۔ تو میں سوال کرنا، اس آیت مبارکہ اندر نبی علیہ السلام داخل کیوں نہیں؟ ہر شخص جمعہ والے دن الفاظ سنتا ہوئے گا، یہ الفاظ پڑھے بھی جاندے نے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ الفاظ کیا نے؟ مصطفیٰ جان رحمت۔ میں سوال کرنا، مصطفیٰ جان رحمت نے؟ جی جان رحمت نے۔ میں کہا مصطفیٰ جان نے؟ جی جان نے۔ میں کوئی شک نہیں، مصطفیٰ جان بھی نے اور جان رحمت بھی نے۔ اور قرآن بھی کہہ رہے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان ہی موت دا ذائقہ چکھے گی۔ آگے توجہ فرمائیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق قرآن پاک نے جو الفاظ استعمال فرمائے، کہ الفاظ استعمال فرما کے قرآن نے پیغام دیتا ہے کہ مصطفیٰ اس زندگی نو چھوڑ کے آخرت والی زندگی اندر جا چکے نے۔ آپ دنیا دی زندگی نو ختم کر کے آخرت دی زندگی دا سفر کر کے آخرت اندر پہنچ چکے نے۔ اگر آج کوئی کہے کہ نہیں جناب نبی علیہ السلام تو اس دنیا اندر ہی موجود نے، آپ نے آخرت دی زندگی دا سفر ہی نہیں کیتا، سن لیجئے میرا عقیدہ، سن لیجئے میرا مسلک، سن لیجئے میری جماعت دا عقیدہ اور نظریہ، نبی علیہ السلام زندہ نے جناب علی، لیکن دنیا دی زندگی اندر نہیں، مصطفیٰ زندہ نے، آخرت دی زندگی اندر زندہ نے، دنیاوی زندگی ختم فرما کے آخرت دی طرف سفر کر کے آخرت اندر تشریف لے جا چکے نے۔ اور سنو، نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے بھی آپ دی آخرت دی طرف سفر ہوتا جو ذکر فرمایا گیا، نبی علیہ السلام نے اس نو برا محسوس نہیں کیا۔ حدیث صحیح البخاری اندر نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، ایک عورت آئی آ کے سوال کرنے لگی، محبوب جی میں غریب ہاں، میرے نہ کوئی تعاون فرما دو، بیت المال اندروں کوئی مدد فرما دو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت بیت المال اندر تینو دین واسطے کوئی چیز موجود نہیں ہے، تو واپس چلی جا، پھر کبھی آنا اور اسی تیری خدمت کر دیاں گے۔ یہ عورت کہنے لگی محبوب جی اگر میں دوبارہ آواں اور تسی اتھے موجود نہ ہوو، یعنی تسی دنیا چھوڑ کے آخرت اندر پہنچ جاؤ، آخرت دی طرف سفر کر جاؤ، تو محبوب جی پھر میں کیا کراں گی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے بی بی اگر تو آئے اور میں موجود نہ ہوا، یعنی میں دنیا دی زندگی
زندگی چھوڑ کے آخرت دی زندگی اندر چلا جاواں تو آئے اور مینوں موجود نہ پائے، میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے پاس آ جانا، میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تواڈے نال تعاون فرما دیں گے۔ نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا تو کیسے الفاظ کہہ رہی ہے کہ میں موجود نہیں ہوواں گا، میں دنیا دی زندگی چھوڑ کے آخرت کی طرف سفر کر جاواں گا، ایسے الفاظ موجود ہی نہیں، بلکہ آپ نے کیا فرمایا، اگر میں نہ ہوا ابو بکر صدیق دے پاس آ جانا، صدیق تواڈے نال تعاون فرما دیں گے۔ نبی علیہ السلام نے یہ الفاظ کہہ کے قرآن دی اس آیت دے حق ہون دا اشارہ فرمایا ہے، فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی۔ توجہ ہے نا؟ ہاتھ کھڑے کرو جنہ دی توجہ کوئی نہیں، چلو ماشاءاللہ سارے دی توجہ جاگ کے بیٹھو، اصل اندر توجہ ہے یہ نہ دی جنہ دے ہاتھ کھڑے نے، جنہ دے ہاتھ کھڑے کوئی نہیں انہ دی توجہ کوئی نہیں۔ فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ فرمایا میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ان صلاتی بے شک میری نماز و نسکی اور میری قربانی و محیایا اور میری زندگی و مماتی اور میری موت پاک للہ رب العالمین اللہ رب العالمین دے واسطے وے۔ نبی علیہ السلام کو رب خود کہلوا رہے ہیں محبوب جی اپنی آخرت دی طرف سفر دا ذکر فرما دو کہ میں آخرت دی زندگی اندر جاواں گا۔ آپ نو موت پاک آئیے تے آپ آخرت دی زندگی اندر پہنچے نے۔ قرآن دے دوسرے مقام تے توجہ فرمانا، فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن ماتا قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ فرمایا محبوب جی اپنی امت نو کہہ دو، صحابہ نو کہہ دو اگر میرے تے موت پاک آ جائے یا میں شہید کر دیتا جاواں۔ نبی علیہ السلام دی آخرت دی طرف سفر دا ذکر موجود ہے قرآن دی دوسری آیت دے اندر، قرآن دی تیسری آیت مبارکہ تے توجہ فرمانا، فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون۔ فرمایا محبوب جی تواڈے تو پہلے جتنے انسان، جتنے انبیاء، جتنے بشر دنیا اندر آئے نے کسے نو اسی ہمیشگی دی زندگی عطا نہیں فرمائی، اور محبوب جی تسی بھی ایک دن دنیا دی زندگی چھوڑ کے آخرت دی زندگی اندر چلے جاؤ گے۔ قرآن دا چوتھا مقام فرمایا انک میتون۔ جائیے گھر جا کے قرآن پاک ترجمے والا اٹھائیے، میں نفرت کا پیغام نہیں دینا چاہتا، اللہ کی قسم چھوڑ دو فرقہ وریت کو، پوری کائنات کے مفتی مولویوں کی کتابیں چھوڑ کے رب کے قرآن پہ آ جاؤ، محمد مصطفیٰ کی حدیث پہ آ جاؤ، سارے جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے۔ پڑھو تو صحیح قرآن پاک نو، تعصب دی اینک اتار کے ایک جو لائن لگا کے اسی اس لائن نو کراس نہیں کر رہے کہ اے لائن ہے امام بزرگ پیر دی، ادب کیجئے تمام اولیاء دا، احترام کیجئے تمام اتقیاء دا، احترام کیجئے ادب کیجئے مفتیان اعظام دا، لیکن کبھی گھر اندر بیٹھ کے قرآن پاک دا ترجمہ پڑھیے تاکہ سمجھ آئے رب نے قرآن اندر بیان کی فرمایا۔ میں نہیں کہندا کہ او ترجمہ پڑھو جو جناب علی تواڈے غیر مسلک دی مسجد اندر قرآن دا ترجمہ موجود نہیں، جس مسلک نہ، جس عقیدے نہ، جس نظریے نہ تہاڈا تعلق ہوئے اسی مسلک والے دا ترجمہ قرآن دا لے کے پڑھیے تو صحیح، دیکھنا اللہ تہاڈی دنیا نو کیویں بہتر بناندا ہے، اللہ کس طرح عقیدے دی بہتری فرماندا ہے۔ چھوڑ دو مولویوں دی گفتگو، خود قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے، اور قرآن کھول کے آیات دا ترجمہ پڑھیے تو صحیح۔ بے شک کنز الایمان کیوں نہ پڑھو، امام احمد رضا خان بریلوی دا ترجمہ پڑھیے قرآن پاک دا، الفاظ کی نے انک میتون و انہم میتون،
फरमाया महबूब जी तुसी भी एक दिन मैयत बन जाओगे, इन्नका मैयतुन व इन्नहुम मैयतून। ते मैयत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी मौत पाक भी हक है, आप दी दुनिया दी जिंदगी भी हक है, आप दा आखिरत दी तरफ सफर कर जाना भी हक है। और सुन लो नबी अलैहि सलाम वास्ते ये अल्फाज कहने के आप नू मौत आ गई, आप दी तौहीन है, अल्लाह दी कसम है आप दी तौहीन नहीं। अगर आप दी तौहीन होंदी, मैं अर्ज करना चाहना मेरे दिल अंदर भी मुस्तफा दी मुहब्बत मौजूद है। सारी कायनात दे लोगां ना, सारी इंसानियत नाल बढ़ के अगर मुहब्बत है मुस्तफा दी, अपने वलदैन तो ज्यादा, बीवी बच्चियां तो ज्यादा, अजीजो अकारब तो ज्यादा अगर मुहब्बत है मेरे दिल अंदर मुस्तफा दी, अगर तुहाडे दिल अंदर मुहब्बत है तो मुस्तफा दी, लेकिन उतनी मुहब्बत, उतना अदब, उतना एहतराम साडे दिल अंदर मुस्तफा दा मौजूद नहीं जितनी मुहब्बत रब नू अपने पैगंबर नाल है। अगर लफ्ज़ मौते पाक नबी पाक दी तौहीन होंदी, अल्लाह कदे कुरान अंदर पैगंबर वास्ते लफ्ज़ इस्तेमाल ही ना फरमांदे। फरमाया कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुनिए, तवज्जो फरमाइए, नबी अलैहिस्सलाम दुनिया की जिंदगी छोड़ के आखिरत की तरफ सफर फरमा चुके, आखिरत की जिंदगी अंदर पहुंच चुके, लेकिन मेरा अकीदा नोट कीजिए, नबी अलैहिस्सलाम दा वजूद पाक आज भी रोज़ा रसूल दे अंदर कब्रे मुस्तफा अंदर इंज मौजूद है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू जिवें सहाबा ने दफन कीता है, आप दा कफन मुबारक भी मैला नहीं होया, क्योंकि अंबिया दे वजूद मासूम भी होंदे ने, महफूज भी होंदे ने। अंबिया दे वजूद नूं मट्टी नहीं खा सकती, अंबिया दे वजूद बड़े पकीज़ा होंदे ने। अज कोई इंसान फौत हो जावे, चंद दिन ओदा वजूद असी जमीन ते नहीं रख सकते, सर्द खाने अंदर भी लगवाने हैं, फिर भी ज्यादा देर नहीं रख सकते। लेकिन अंबिया दे वजूद कितने पकीज़ा ने, हजारों साल भी वजूद अंबिया जमीन ते पै रहन, उन्हां अंदर तब्दीली वाकई नहीं होंदी, इतने पकीज़ा वजूद ने। पढ़िए कुरान पाक नू, सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलाम कितना अरसा मौत तो बाद जमीन ते पै रहे ने, वजूद अंदर कोई तब्दीली वाकई नहीं हुई। आगे बढ़िए, सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम मौत वाकई हो गई है, लेकिन उस तो बाद भी कितनी देर लाठी ना टेक लगा के इस तरह खड़े ने। मौत पाक वाकई हो चुकी, जिसम अंदरों रूह निकल चुकी है, लेकिन वजूद अंदर कोई तब्दीली वाकई नहीं हुई। हत्ता के लकड़ी नू घोड़ ने खा भी लिया वे, वो जड़ा कीड़ा लकड़ी नू खान वाला है उन्हें लकड़ी नू ते नुकसान पहुंचाया है, लेकिन नबी दे वजूद दे करीब भी नहीं आया। क्यों? अंबिया दे वजूद मासूम भी होंदे ने, अंबिया दे वजूद महफूज भी होंदे ने। जाइए एक रवायत ते तवज्जो फरमाना और अपने अकीदे दी इस्लाह कीजिए, अपने अमल दी इस्लाह कीजिए। इस्लाह दा पैगाम देना चाहना, जो सुननुल कुबरा लिल बैकी पढ़िए, दीगर हदीस दी कुतुब पढ़िए, मुस्नद अबी याला दे अंदर 7254 नंबर रवायत मौजूद है, सही सनद दे नाल हदीस है। सैयदना अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने, असी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल एक सफर तो वापस आ रहे हैं, मदीना पाक दे करीब पहुंचे हैं। जो मदीना पाक दे करीब आए हैं तो एक सहाबी दे डेरे दे घर दे करीब तो गुजर रहे हैं, ते असी क्या महबूब जी, ए तुहाडा प्यारा सहाबी अक्सर तुहानू गुजारिश करदा, महबूब जी कदे साडे घर अंदर भी आओ। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हमारे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। वेखो इस सहाबी दी किस्मत जा गई है, घर अंदर नबी अलैहिस्सलाम आ गए। मैं सलाम पेश करना उस हस्ती नू जिहदे घर अंदर मुस्तफा तशरीफ लाए ने। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया चलो मेरे सहाबा दे घर चलिए। जो पहुंचे दे दरवाजे ते दस्तक दी, सहाबी बाहर है, वेख्या कौन मेरे दरवाजे ते, नबी अलैहिस्सलाम। बड़ा खुश होया, दरवाजा खोलिया, नबी अलैहिस्सलाम नू घर अंदर बिठाया, आप खिदमत की है, मुहब्बत की है, प्यार किया नबी अलैहिस्सलाम दे नाल। जो रसूलुल्लाह वापस आन लगे, सहाबी कहने लगे महबूब जी तशरीफ ले जा रहे हो, फिर कदे भी साडे घर अंदर आना, असी खिदमत करांगे। नबी पाक ने फरमाया मेरे प्यारे, कदे तू भी आई साडे कोल मदीना पाक अंदर, असी भी तेरी खिदमत करांगे। चंद दिन गुजरे ने, सहाबी मदीना पाक अंदर आ गए ने। फरमाया महबूब जी मैं आ गया वहां। फरमाया आ गए हो प्यारे जी या रसूल अल्लाह। फरमाया मांगो, क्या मांगना चाहते हो? फरमाया महबूब जी कोई है कदी बकरी दे दो, कोई है कदी ऊंटनी दे छोड़ो। फरमाया मेरे प्यारे
तू ते बनी इसराइल दी उस बुढ़िया तो भी गया गुजरिया निकले है। काश के ओ मंग लैंदा जो बनी इसराइल दी बुढ़िया ने मंगया सी। फरमाया सहाबा इकराम ने, महबूब जी कैसी चीज मंग ली है बनी इसराइल दी बुढ़िया ने, जिस चीज नूं तुहाडा सहाबी भी नहीं मंग सकिया। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा जो सैयदना मूसा अलैहि सलाम मिस्र शहर नूं छोड़ के जा रहे ने हिजरत करके, ते जो मिस्र तो बाहर निकलने लगे रास्ते दी सिमत मालूम ही नहीं हो रही। मूसा अलैहि सलाम भी परेशान हो गए, रास्ता मालूम नहीं हो रहा। बनी इसराइल दे लोग भी परेशान ने, रास्ता मालूम नहीं हो रहा। सैयदना मूसा अलैहि सलाम फरमान लगे, या बनी इसराइल दे लोगो बतलाओ ते सही की वजह, रास्ता क्यों नहीं मालूम हो रहा। फरमाया, मैनू तो इस तरह महसूस होता है कि कोई आम मामला पेश आ गया है, कोई असी अमानत छोड़ के जा रहे हैं। बनी इसराइल दे लोग बोले, ऐ मूसा पैगंबर, मिस्र अंदर बात मारूफ है कि जो सैयदना यूसुफ अलैहि सलाम इस दुनिया तो वफात पान लगे तो सैयदना यूसुफ अलैहि सलाम ने दुआ की थी सी, ऐ मेरे अल्लाह अगर मैं मिस्र अंदर फौत हो जावा, मेरी कब्र पाक मिस्र अंदर बन जावे, ते मेरी कौम बनी इसराइल अगर किते मिस्र शहर छोड़ के जान लगे ते मेरी मैयत पाक ना छोड़ के जावे, उसनू भी साथ ले जावे। ते एवें महसूस हो रहा सी सैयदना यूसुफ अलैहि सलाम दा वजूद पाक छोड़ के जा रहे हैं। सैयदना मूसा अलैहि सलाम फरमान लगे, बतलाओ फिर सैयदना यूसुफ अलैहि सलाम दा वजूद पाक किस जगह ते दफन है। बनी इसराइल दे उलमा लोग कहने लगे, मूसा पैगंबर साढ़े इल्म अंदर कोई नहीं। फरमाया, फिर किदे इल्म अंदर है। फरमाया, एक बुढ़िया औरत रहती है मिस्र दे अंदर, वो कहती है मेरे इल्म अंदर है सैयदना यूसुफ अलैहि सलाम दा वजूद पाक किस जगह ते मौजूद है, दफन है। फरमाया, चलो उस बुढ़िया दे पास। जो उस बुढ़िया दे पास पहुंचे, फरमाया, बतलाओ सैयदना यूसुफ अलैहि सलाम दा वजूद पाक किस मुकाम ते वे। ये बुढ़िया कहने लगी, ए मूसा पैगंबर मेरे इल्म अंदर है सैयदना यूसुफ अलैहि सलाम दा वजूद किस मुकाम ते वे, लेकिन नहीं दसांगी, एक शरत है तद दसांगी, अगर मैनू बशारत दे दो कि जन्नत अंदर मैं मूसा पैगंबर दी हमसायगी अंदर होवांगी, मूसा पैगंबर दी गवांडर होवांगी, फिर ते मैं दस छोड़नी आ। मूसा अलैहि सलाम ने फरमाया, मैं ये पसंद ही नहीं करता, तू जन्नत अंदर मेरी हमसायगी अंदर होवे। हुण नबी अलैहि सलाम ने की फरमाया सी, काश के तू ओ मंग लैंदा जो इस बूढ़िया ने मंगे है, यानी नबी दा गवान मंगे है। हुण जनाब अली सैयदना मूसा अलैहि सलाम ने जो इनकार किया है, वही आ गई। फरमाया, मूसा पैगंबर इस औरत नू खुशखबरी दे दो, ए मूसा जन्नत दे अंदर तुहाडी गवांडर यही औरत होएगी, तुहाडी हमसायगी अंदर यही होएगी। फरमाया, बीबी खुश हो जा, जन्नत दे अंदर अल्लाह ने तेनू मेरी हमसायगी अता कर छोड़ी है। हुण बीबी बड़ी खुश है, जन्नत अंदर मैनू मूसा पैगंबर दा गवान। फरमाया, बतलाओ कहां सैयदना यूसुफ अलैहि सलाम दा वजूद मुबारक दफन है। ये औरत कहने लगी, ए मूसा पैगंबर आओ मेरे नाल, मिस्र शहर दे अंदर जड़ा फुलां चश्मा चल रहा है, इस चश्मे दे पानी दा रुख मोड़ो, नीचे सैयदना यूसुफ अलैहि सलाम दा वजूद मुबारक मौजूद है। हुण खुद तवज्जो फरमाना, इस तरह वजूद पाक मट्टी अंदर है, उतो पानी भी गुजरता रहा है, लेकिन नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, जदों जनाब अली मट्टी खोदी गई है, इस तरह जदों नीचे वेखे है, फरमाया सैयदना यूसुफ अलैहि सलाम दा वजूद पाक मौजूद है। नबी पाक ने फरमाया, मेरे भाई यूसुफ अलैहि सलाम दा कफन भी मैला नहीं होया, क्योंकि अंबिया दे वजूद पाक होंदे ने, अंबिया दे वजूद महफूज भी होंदे ने, मासूम भी होंदे ने। फरमाया, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यही मैं पैगाम देना चाहना, नबी पाक इस दुनिया की जिंदगी अंदरों आखिरत की तरफ सफर फरमा चुके ने। आप रोजा रसूल दे अंदर ने, अपनी कब्रे पाक दे अंदर ने, लेकिन नबी पाक दे वजूद दे करीब मट्टी भी नहीं आई। आप दा वजूद आज भी महफूज है, आज भी मासूम है रोजा रसूल दे अंदर। फरमाया, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
آئیے میں اس سفر دا ذکر کرنا چاہنا جدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا دی زندگی اندر آخرت دی زندگی اندر سفر کر کے آخرت دی زندگی اندر تشریف لے گئے. اور آخرت دی زندگی محبوب لی کتنی بہتر ہے. قرآن دے الفاظ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. فرمایا محبوب جی اسی تواڈی دنیا دی زندگی نالوں آخرت دی زندگی نو بہتر بنا چھوڑے ہے. کیسی بہتر زندگی بن گئی ہے مصطفیٰ دی. حدیث سے صحیح البخاری تے توجہ فرمانا میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک دن سو رہا ہاں خواب دے اندر میرے پاس اللہ دے دو فرشتے آئے نے. ایک سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے اور دوسرے سیدنا میکائیل علیہ السلام نے. دونوں بڑے عظیم فرشتے نے, دونوں بڑے اعلیٰ فرشتے نے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں کی ویکھے ہے اے فرشتے دوویں مینوں لے کے جنت دے اندر پہنچ گئے نے. جنت دی سیر کروا رہے نے. چل دیا جنت اندر ایک بڑا خوبصورت محل نظر آیا ہے. میں پوچھا اللہ دے فرشتوں اے محل کس دا وے؟ فرشتے کہنے لگے محبوب جی اے محل تے تواڈا توجہ میری طرف رکھیے یا رسول اللہ محل تواڈا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر مینوں اس محل اندر داخل ہون دو. فرمایا محبوب جی اجے تسی اس محل اندر داخل نہیں ہوو گے. فرمایا کیوں میں اس محل اندر داخل نہیں ہوواں گا؟ فرشتے کہنے لگے یا رسول اللہ اجے تواڈی دنیا دی زندگی موجود ہے. جدو دنیا دی زندگی ختم کر کے آخرت دی زندگی اندر پہنچو گے ادو اللہ تانوں اے محل عطا فرما دے گا. فرمایا کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. نبی علیہ السلام آخرت دی زندگی اندر سفر فرما کے گئے تو محل ملے ہے. کس طرح آخرت دی زندگی دی طرف سفر فرمایا ہے پڑھیے صحیح البخاری نو, مسند امام احمد ابن حنبل نو, دلائل النبوہ امام بہقی رحمت اللہ علیہ دی کتاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے پڑھیے. کتاب امام نسائی رحمت اللہ علیہ دی وفات النبی پڑھیے اور جناب علی دیگر کتب حدیث دا مطالعہ کیجیے. سنن ابی داؤد پڑھیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث صحیح البخاری اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب علی 11 ہجری سفر دا مہینہ ہے. نبی علیہ السلام میدان احد اندر تشریف لے گئے نے. احد دے شہداء واسطے دعا کردے رہنے پھر واپس تشریف لے آئے نے. اسی طرح 29 سفر ہو گئی ہے. 29 سفر والے دن نبی پاک نے ایک جنازہ پڑھایا ہے. جنازہ پڑھا کے بقیہ درو واپس تشریف لا رہے نے. راستے اندر مصطفیٰ دے سار اندر درد شروع ہو گئے ہے. بڑی شدت درد ہے. مصطفیٰ نے اوپر پٹی باندھ لئی ہے درد سر دی وجہ تو. جدو گھر اندر تشریف لائے نے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میرے سر اندر بھی دڑا بہت زیادہ درد ہو رہے ہے. میں کیا محبوب جی میرے سر اندر بھی بڑا ہی درد ہے. نبی پاک نے فرمایا میرے سر اندر بھی بڑا ہی درد ہے. فرمایا محبوب میرے سر اندر بھی درد ہو رہے ہیں. فرمایا عائشہ صدیقہ اگر تو میری زندگی اندر فوت ہو جاویں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تینوں غسل خود دیواں, تینوں کفن خود پہناواں, تیرا جنازہ خود پڑھاواں, تینوں قبر اندر خود اتاراں, تینوں دفن خود کراں. اما جی فرمان لگیا محبوب جی اگلے الفاظ بھی کہہ دو آ کے نیا نکاح بھی کر لواں. محبت دی گفتگو جاری ہے نبی علیہ السلام دی اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی. اس تو بعد نبی علیہ السلام دا مرض بڑھنا شروع ہو گئے ہے. نبی علیہ السلام مسلسل مسجد اندر آ رہے نے, نمازاں بھی پڑھا رہے نے اور جان دیو کتنا شدت دا بخار ہو گیا نبی علیہ السلام نو. 2 بندیاں دے برابر بخار ہے نبی علیہ السلام نو. او امتیو سنو اپنے پیغمبر دی زندگی دا ذکر. آج ذرا جی بیماری آ جائے نماز چھوڑنے والو پڑھو پیغمبر علیہ السلام دی سیرت نو. غلامی رسول اندر جان بھی قربان ہے. نعرہ لگانے والو پڑھو نبی علیہ السلام دی زندگی نو. حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے. پڑھو رسول اللہ دی زندگی نو, آپ دی سیرت پاک نو. نبی علیہ السلام جناب علی مسجد دے اندر آرے نے نمازاں پڑھا رہے نے. نبی علیہ السلام دی وفات پاک تو پہلے سوموار نو آپ اس دنیا تو تشریف لے گئے. ہفتے دا دن ہے, جمعے دا دن ہے, جمعرات دا دن ہے, بدھ دا دن ہے. نبی علیہ السلام بدھ تک مسلسل مسجد اندر آ رہے نے. بدھ
दुआले दिन नबी अलैहिस्सलाम दी मर्द और बढ़ गई है। नबी अलैहिस्सलाम ने खाशदार की है, रोजाना पुछदे ने अपनी अज़वाज मुतहरात दे कोलों, अज मेरी बारी किदे घर है, अज किदे घर है। अज़वाज मुतहरात समझ गईयां नबी अलैहिस्सलाम किस दी बारी दा इंतजार फरमा रहे ने। फरमाया महबूब जी जिथे तुसी पसंद करो रहना उथे रह लो, असी राजी हां। फरमाया फिर मैनू आयशा सिद्दीका दे हुजरे अंदर पहुंचा दो। सैयदना फजल बिन अब्बास और सैयदना अली उल मुर्तज़ा ने नबी पाक नू अपने कंधियां ते सहारा दिता है। मुस्तफा नू लेके आ रहे ने अम्मा आयशा सिद्दीका दे हुजरे वाल। रास्ते अंदर नबी पाक दा पांव जमीन ते घिसड़दा आ रहा है और जमीन ते लकीर बनदी आ रही है। मुस्तफा अम्मा आयशा सिद्दीका दे हुजरे अंदर पहुंचे ने। नबी अलैहिस्सलाम दा मर्ज बढ़ गया, शिद्दत दा बुखार हो गया है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे ते 7 मशकीज़ियां दा पानी बहाओ, ऐसे मशकीज़े जिन्हां दा जे मुंह भी खोलिया ना गया होवे, मशकीज़े मंगवाए गए ने। नबी अलैहिस्सलाम ते पानी एक टप अंदर बिठा के नबी अलैहिस्सलाम ते पानी बहाया जा रहा वे। और नबी अलैहिस्सलाम ते जो पानी बहाया जा रहा, 7 मशकीज़ियां दा पानी जो बहाया गया, नबी पाक ने फरमाया बस करो। मुस्तफा ते पानी जो बहाया गया, कोई तबीयत अंदर बेहतरी आई है। नबी पाक मस्जिद अंदर तशरीफ ले गए, मिंबर ते बैठे जनाब अली, सहाबा इकराम भी तशरीफ फरमा ने। नबी पाक ने अल्लाह दी हम्दो सना बयान फरमाई है और फरमाया मेरे सहाबा अल्लाह ने अपने बंदे अंदरों एक बंदे नू इख्तियार दे छोड़े है, वो दुनिया अंदर रहना चाहे ओदी मर्जी या रब दी मुलाकात नू पसंद करना चाहे ओदी मर्जी है। फरमाया मेरे सहाबा उस बंदे ने रब दी मुलाकात नू पसंद कर लिया वे। इतने अल्फाज कहन दी देर सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस मस्जिद दे अंदर मजलिस अंदर मौजूद ने। अबू बकर सिद्दीक बाबा का अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सैयदना अबू बकर सिद्दीक ज़ारों के तार रो पड़े। फरमाया महबूब जी मेरे माँ बाप तुहाडे ते कुर्बान, मेरी जान तुहाडे ते कुर्बान, ऐसे अल्फाज ते ना कहो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा इकराम सैयदना अबू बकर सिद्दीक दी तरफ बढ़े ने। ए अबू बकर क्यों रो रहे हो? नबी अलैहिस्सलाम ने ते किसी आम बंदे दी गल कीती है। फरमाया नहीं समझे सहाबा, रब दी जमीन ते नबी पाक तो इलावा कौन है जिन्हों रब इख्तियार देवे? दुनिया अंदर रवो तुहाडी मर्जी या रब दी मुलाकात नू पसंद कर लो तुहाडी मर्जी। फरमाया पैगंबर दे सहाबा नबी पाक ने अपनी आखिरत दी जिंदगी ते तरफ जान दी इतला कर छोड़ी है। हुण नबी पाक साढ़े को ज्यादा अरसा नहीं रहणगे। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने नसीहतां फरमाइयां ने। फरमाया मेरे सहाबा अंसार दा ख्याल करना, अंसार दे दीन इस्लाम ते बड़े एहसानात ने। अंसार दे नाल मुहब्बत करना, इन्हां दे अच्छे लोगों का एहतराम करना, और अगर किसी को कोई गलती हो जाए ओदे नाल दरगुजर कर देना, ये वसीयत फरमा रहे ने। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा लाअनल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ु कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा। फरमाया अल्लाह लानत करे यहूदियां ते ईसाइयां ते जिन्हां अपने नबियां दियां कब्रां नू सजदा गाह बना छोड़े है। नबी अलैहिस्सलाम वसीयत फरमा रहे ने। अगले अल्फाज से तवज्जो फरमाना। फरमाया मेरे सहाबा मस्जिद नबवी वाल जितने दरवाजे खुलते ने सारे दरवाजे बंद कर दो सिवाय अबू बकर सिद्दीक दे दरवाजे दे। फरमाया अबू बकर सिद्दीक दे मेरे ते बड़े एहसानात ने, दीन इस्लाम ते बड़े एहसानात ने। फरमाया मेरे सहाबा मैं हर बंदे दे एहसानात दा बदला दे चुका, लेकिन अबू बकर सिद्दीक दे एहसानात दा बदला ते मेरा रब अता करेगा। फरमाया अगले अल्फाज, फरमाया मेरे सहाबा मैं दुनिया अंदर अगर किसी नू दोस्त बनाना होंदा मैं अबू बकर सिद्दीक नू अपना दोस्त बनांदा, लेकिन फरमाया मैं अपने रब नू अपना दोस्त बना चुका वां। नबी अलैहिस्सलाम में वसीयतां फरमा रहे ने। फिर नबी पाक ने फरमाया या मेरे सहाबा अगर किसी दे कोलों किसी दे नाल मेरे कोलों कोई ज्यादती हो गई होवे, वाह महबूब कैसा पैगाम देगे उम्मत नू। आप ते मासूम ने, आप ते गुनाहां तो पाक ने, मैनू तुहानू हुक्म है गुनाह नहीं करना, लेकिन गुनाह नू हुक्म है मुस्तफा दे करीब नहीं जाना। इतना पकीदा वजूद है नबी पाक दा, लेकिन उम्मत नू पैगाम की दिता है, उम्मत दी तरबियत फरमा के नबी अलैहिस्सलाम फरमाया मेरे सहाबा अगर किसी दे नाल मेरे को ज्यादती हुई होवे आए मेरे को बदला ले ले, मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िर हां। एक सहाबी उठ के खड़े हो गए। फरमाया महबूब जी
मैं बदला लेना चाहना वा, तुसी मेरे वजूद ते एक दफा छड़ी मारी सी। नबी पाक ने फरमाया मेरे प्यारे आओ बदला ले लो। सहाबा दी अखां बरस पईयां, एक ऐसे अल्फाज कह रहा मुस्तफा दे बारे। नबी पाक ने फरमाया मेरे सहाबा खामोश रहो, इसनू बदला लेने दो। जदों सहाबी करीब आए ने फरमाया महबूब जी जदों तुसी छड़ी मारी है उदों मेरे वजूद ते कपड़ा ही मौजूद कोई नहीं सी, मेरी कमर ते कपड़ा ही नहीं, कपड़ा हटाओ मैं बदला लेना चाहना। नबी पाक ने अपने वजूदे पाक तो कपड़ा हटाया है। इस सहाबी ने नबी पाक दे वजूदे पाक नू चुमना शुरू कर दिता है। फरमाया महबूब जी बदला ते की लेना है, मैं ते चाहता सा तुहाडा वजूदे पाक उसनू चुमला बोसा ले ला। नबी अलैहिस्सलाम वसीयतां नसीहतां फरमा के फिर घर अंदर तशरीफ ले आए ने। बुध का दिन जुमेरात का दिन आ गया है। नबी अलैहिस्सलाम सारिया नमाज़ां पढ़ा रहे ने। नमाज मगरब नबी अलैहिस्सलाम ने खुद पढ़ाई है। जुमेरात का दिन 8 रबीउल अव्वल है। मुस्तफ़ा ने खुद नमाज मगरब पढ़ाई है और नमाज मगरब के अंदर सूरतुल मुरसलात तिलावत फरमाई है। फिर नबी अलैहिस्सलाम घर अंदर तशरीफ ले आए ने। मर्ज और बढ़ गया, बीमारी और बढ़ गई है। मुस्तफ़ा ते गशी तारी हो रही है, होश आ रहा, फिर गशी तारी हो रही है। होश आया, नबी अलैहिस्सलाम ने गुस्ल फरमाया है, फिर गशी तारी हो गई। फिर इशा दी नमाज का वक्त आ पहुंची है, अजान हो गई है। सहाबा इंतजार फरमा रहे ने। नबी पाक नू होश आया है, फरमाया आयशा नमाज हो गई है। फरमाया महबूब दी किदी मजाल है, तुहाडे तो इलावा मुसल्ले ते आ जाए, किदी जुर्रत है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैनू गुस्ल करवाया जाए। गुस्ल करवाया गया हुए, फिर गशी तारी हो गई, फिर होश आया। नबी पाक ने फरमाया आयशा आज मेरे को मस्जिद अंदर नहीं जाया जाएगा, मुरू अबा बकरिन फल युसल्ले बिन्नास। आयशा सिद्दीका अबू बकर नू फरमा दो सहाबा नू नमाज पढ़ा देन। अम्मा जी फरमान लगियां महबूब अलैहिस्सलाम मेरे बाप अबू बकर सिद्दीक बड़े नरम दिल इंसान ने, तुहाडे मुसल्ले ते नहीं आ सकणगे। नबी पाक ने फरमाया आयशा सिद्दीका तुसी किहो जिहियां बातां कर रही हो, रब पसंद नहीं करदा अबू बकर तो इलावा मेरे मुसल्ले ते कोई आवे। अबू बकर नू कहो नमाज पढ़ा देन। फरमाया आयशा सिद्दीका मेरी उम्मत और रब पसंद ही नहीं करदा सिद्दीक तो इलावा कोई मुसल्ला रसूल ते आए। मुरू अबा बकरिन फल युसल्ले बिन नास। फरमाया अबू बकर सिद्दीक नू फरमा दो सहाबा नू नमाज पढ़ा देन। पैगाम पहुंचा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने नबी अलैहिस्सलाम दे मुसल्ले ते नमाज पढ़ानी शुरू कर छोड़ी है। ए जनाब अली इशा दी नमाज जुमेरात वाले दिन पढ़ाई, अगो फजर भी पढ़ाई, जुमे दी नमाज, फिर जुमे वाले दिन दियां सारियां नमाज़ां, हफ्ते दियां नमाज़ां। नबी अलैहिस्सलाम हफ्ते दा दिन या इतवार दा दिन, दो रवायत मौजूद ने। जोर दी नमाज दा वक्त है। नबी पाक नू अल्लाह ने कुछ आराम दे छोड़े है। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने वेख्या करीब कौन बैठे ने, सैयदना अब्बास अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। फरमाया अब्बास अली चलो मैनू मस्जिद अंदर लेके चलो, तुहानू मैं सिद्दीक दे पीछे खड़ा कर आवा। नबी पाक जदों मस्जिद अंदर पहुंचे ने, सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने मुस्तफा नू आंदियां वेखिया, पीछे हटना शुरू कर दिता वे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पीछे ना हटो, इस मुसल्ले ते खड़े रहो, ये मुसल्ला मेरा नहीं, अबू बकर आज तो बाद मुसल्ला तुहाडा वे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैनू साथ बिठा दो। नबी पाक नू साथ बिठा दिता गया वे। मुस्तफा नमाज पढ़ा रहे अबू बकर सिद्दीक नो, और मेरे अबू बकर नमाज पढ़ा रहे सहाबा इकराम नो। नमाज पढ़ाई है नबी अलैहिस्सलाम ने, फिर घर अंदर तशरीफ ले गए ने। इस तो बाद दोबारा नबी पाक मस्जिद अंदर नहीं आ सके। नबी अलैहिस्सलाम घर अंदर तशरीफ ले गए। इतवार दा दिन आ गया है। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने सारे गुलामां नू बुलाया है। फरमाया मेरे गुलामो जाओ मैं तुहानू सारे नू आजाद कर रहा वां, घर अंदर जितना माल मौजूद है सारा सदका कर छोड़े है। इतवार दा दिन 11 रबीउल अव्वल है। नबी अलैहिस्सलाम ने सारा माल ही सदका कर छोड़े है और गुलामां नू आजाद कर दिता है। आगे तवज्जो फरमाना, और इतवार दी रात आ गई है, 11 रबीउल अव्वल दी रात आ गई है। नबी अलैहिस्सलाम दे घर दी हालत कैफियत की बनी है। अम्मा जी आयशा फरमांदियां ने पैगंबर ने सारा माल ते सदका कर दिता है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम दे घर अंदर रात नू जदों दिया जलाण दी बारी आई है ते मुस्तफा दे घर अंदर
दिया जलाण वास्ते तेल भी घर अंदर मौजूद कोई नहीं। कौन ने? इमामुल अंबिया ने। कौन ने? सारी कायनात दे सरदार ने, जिन्होंने रब ने फरमाया महबूब जी अगर चाहो तो असी ओहद पहाड़ तुहाडे लई सोने दा बना दईए, जिन्हां दे बारे सैयदना अबू मुवाहिबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने मुस्तफा दे आजाद करदा गुलाम नबी पाक ने फरमाया अबू मुवाहिबा रब ने मेरे सामने दुनिया दे खजाने दी चाबियां पेश कीतियां ने, महबूब जी ए दुनिया दे खजाने दी चाबियां ले लो और दुनिया अंदर ऐश दी जिंदगी गुजारो। महबूब जी क़यामत तक वास्ते दुनिया अंदर रहो, तुहाडी उम्मत आंदी रहेगी, दीदार करदी रहेगी। लेकिन फरमाया अबू मुवाहिबा मैं रब दी मुलाकात नूं पसंद कर लिया वे। सैयदना अबू मुवाहिबा फरमान लगे महबूब जी तुसी दुनिया अंदर रहो, साडा दिल लग्या रहेगा, तुहाडी उम्मत आंदी रहेगी, दीदार रसूल करदी रहेगी। नबी अलैहिस्सलाम दी ते शख्सियत वे रब ने दुनिया दे खजाने दी चाबियां भी पेश फरमाइयां, लेकिन आप दी आजजी समझो, आप दा तकवा समझो, उम्मत दी तरबियत समझो। नबी अलैहिस्सलाम दे घर दे अंदर दिया जलाण ली तेल भी मौजूद कोई नहीं। अम्मा जी आयशा सिद्दीका ने दिया जलाण वास्ते अपनी गवांढन दे कोलों पड़ोसन दे कोलों तेल उधारा पकड़ के दिया जलाया वे। जनाब अली 11 रबीउल अव्वल दा दिन गुजर गया है, हुण 12 रबीउल अव्वल आ गई है, फजर दी नमाज है। फजर दी नमाज सैयदना अबू बकर सिद्दीक पढ़ा रहे ने। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला इस हदीस दे रावी ने वफातुन नबी दे अंदर इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह ने इस रवायत नूं दर्ज कीता है। दीगर कुतुबे हदीस अंदर सहीह सित्ता अंदर रवायत मौजूद है। सैयदना अनस बिन मालिक फरमांदे ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हुजरा पाक अंदर ने अबू बकर सिद्दीक नमाज फजर पढ़ा रहे ने। नबी पाक ने इस तरह अपने हुजरे अंदरों पर्दा हटाया है, जड़ा खिड़की खोल दी है मस्जिद नबवी दी तरफ, वो पर्दा हटाया, खिड़की खोली, वेखे अपने सहाबा दी तरफ सैयदना अबू बकर नमाज पढ़ा रहे ने। वेख रहे ने मुस्तफा अपनी 23 साल दी कमाई नूं वेख रहे ने मक्के अंदर मारा खा के, मक्का पाक अंदर सऊबता बर्दाश्त करके, मक्का पाक दे अंदर अपनी खूबसूरत गर्दन दे अंदर चदर डलवा के अपने मुबारक पकीज़ा रेशम नालों नरम वजूद ते ओजरियां रखवा के जड़ी जमात तैयार कीती अज उस जमात नूं वेख रहे ने। नबी अलैहिस्सलाम ने जदों वेख्या सैयदना अनस बिन मालिक फरमांदे ने मेरी नज़र नबी पाक दे चेहरे ते पई है, क्योंकि मैं मसबूक सा जमात तो पीछे रह गया। जदों नबी पाक दे चेहरे ते मेरी नज़र पई है, एवें महसूस होया जिवें राहल ते रब दे कुरान दा वर्का सजिया होंदा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा सैयदना अबू बकर सिद्दीक दीगर सहाबा ने करीब से नमाज तोड़ देंदे, सैयदना अबू बकर ने पीछे हटना चाहा, दीगर सहाबा भी करीब से नमाज तोड़ के पैगंबर दे चेहरे वाल मुतवज्जे हो जाते। नबी पाक ने फरमाया मेरे सहाबा नमाज मुकम्मल कर लो। नबी अलैहिस्सलाम ने पर्दा आगे कर छोड़िया, खिड़की बंद हो गई है। फिर दोबारा नबी पाक अपने सहाबा नूं नहीं वेख सके। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नमाज फजर तो बाद सैयदना अबू बकर आए, फरमाया महबूब जी मैं अपने घर मुकाम सुख्ते जाना चाहना। फरमाया जाओ अबू बकर जल्दी वापस आ जाना। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी बेटी सैयदा फातिमा नूं बुलाया जाए और मेरे शहजादे हसन हुसैन नूं बुलाया जाए। इमाम हसन हुसैन भी आ गए। इमाम जनाब हसन हुसैन दे नाल सैयदातुन निसाए अहलिल जन्ना सैयदा अम्मा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा भी आ गई ने। जदों नबी अलैहिस्सलाम दी हालत कफियत वेखी है, पढ़ो सहीह बुखारी नूं किताबुल मगाजी नूं, अम्मा फातिमा ने नबी अलैहिस्सलाम दी कफियत वेखी है, पुकार उठिया हाय मेरे अब्बा जान आज कितनी तकलीफ है। नबी पाक ने फरमाया ए फातिमा ना परेशान हो, आज तेरे बाप दियां सारियां तकलीफां मुक जाणगियां। फिर नबी पाक ने अम्मा फातिमा नूं करीब कीता है, सीने नाल लगाया है, फरमाया फातिमा मेरी तेरी जुदाई दा वक्त करीब आ गया वे। अम्मा फातिमा रो पईयां, क्यों ना रोंदियां, ना मां दुनिया अंदर मौजूद है, ना भाई दुनिया अंदर मौजूद ने, ना बहना दुनिया अंदर मौजूद रहियां ने, एक की ते नबी अलैहिस्सलाम बाप मौजूद है जिन्होंने वेख के अम्मा फातिमा जिंदगी गुजार रही ने, खुश हो रही ने, जिंदगी दे सारे चैन ही नबी पाक ने वाबस्ता ने। जदों फरमाया फातिमा मेरी तेरी जुदाई दा वक्त करीब आ गया है, अम्मा फातिमा सारो कितार रो पईयां। नबी पाक ने फरमाया फातिमा रो ना, जल्द अल्लाह तेरी मेरी मुलाकात करवा देगा। और फरमाया फातिमा बेटा तू जन्नती औरतां दी सरदार होएगी। अम्मा फातिमा मुस्कुरा पईयां ने। फिर नबी पाक ने
सैयदना इमाम हसन नू सैयदना इमाम हुसैन नू करीब कीता है, सीने नाल लगाया है, चुम्मिया मेरे इमाम हसन हुसैन नू, क्यों ना चुम दे मुस्तफा। आप नू अल्लाह ने 3 बेटे अता फरमाए ने। पूछो उस बाप नू जिदा दुनिया अंदर बेटा मौजूद कोई नहीं, या पूछो उसनू जिसने कब्रे रसूल जिसने जनाबे अली अपने बेटे नू कब्र दे अंदर उतारे है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने निवासे हसन हुसैन नू चुम रहे ने और अपने बेटियां नू जड़ा कब्र अंदर उतारिया वो भी याद आ रहा होएगा। नबी अलैहिस्सलाम मुहब्बत फरमा रहे हसन हुसैन ना। जो हसन हुसैन नू चुम के नबी अलैहिस्सलाम हटे ने, तबीयत जरा ज्यादा खराब हो रही है। अम्मा जी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदियां ने, मैं नबी पाक नू अपनी गोद मुबारक अंदर लै लिया वे। नबी पाक दा सर मेरे सीने दे नाल टेक लगाई हुई है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुस्तफा अलैहिस्सलाम जनाबे अली बार बार आप दे करीब पानी दा प्याला मौजूद है, उस अंदर जनाबे अली इस तरह हाथ डबोंदे ने और अपने चेहरा मुबारक ते फेर रहे ने। और अम्मा जी फरमांदियां ने, मैं भी जनाबे अली मुअव्वज़ात पढ़ के पैगंबर नू दम कर रही हाँ। सुनो, जो कोई बीमार हो जाए, बाप बीमार हो जाए, माँ बीमार हो जाए, खुद बीमार हो जाओ, मुअव्वज़ात पढ़ के दम कीता करो। छोड़ दो जनाबे अली दर दर ते जाना, मुअव्वज़ात पढ़ के कुरान पढ़ के दम करो, अल्लाह शिफाता फरमाएगा। और अम्मा जी आयशा सिद्दीका फरमांदियां ने, मैं नबी पाक दा हाथ मुबारक आप दे वजूद ते फेर रही हां, क्योंकि मुस्तफा दे हाथ अंदर भी बरकत है। अम्मा जी फरमांदियां ने, इधरों नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे घर दे अंदर, साडे घर अंदर सैयदना अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर मेरे भाई आ गए ने। उन्हां दे हाथ अंदर मिसवाक पकड़ी है। नबी पाक बार बार मिसवाक वल वेख रहे ने। मैं समझ गई मुस्तफा मिसवाक करना चाहते ने। मैं क्या महबूब जी मिसवाक देवा? आपने फरमाया हाँ। इशारा किया, सर हिलाया है, बोलने की सकत मौजूद नहीं। अम्मा जी फरमा दिया, मैं मिसवाक पकड़ी मुस्तफा नू दिती है। बीमारी की वजह तो इतने कमजोर हो चुके, मिसवाक चबाई भी नहीं जा रही। अम्मा जी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदियां ने, मैं मिसवाक पकड़ के नबी पाक कोलों खुद चबा के मुस्तफा नू दिती है, साफ नहीं की। मुस्तफा ने मिसवाक करनी शुरू कर दी है। जो मिसवाक करके फारग होए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे होंठ हरकत कर रहे ने। अम्मा जी फरमांदियां ने, मैं करीब कान लगाया वे ते मैं की वेखनी आ, नबी अलैहिस्सलाम दे होंठ हरकत कर रहे ने और आवाज की आ रही है, मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वशुहदाए वस्सालिहीन व हसुना उलाइका रफीका। ऐ अल्लाह मैनू अंबिया दा साथ दे दे, मैनू सिद्दीकीन दा शुहदा दा साथ अता कर दे। अम्मा जी फरमांदियां ने, मेरे ज़हन अंदर ख्याल आया मुस्तफा किते साडे तो जुदा ना हो जान। अगले अल्फाज नबी पाक ने फरमाए, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली अल्लाहुम्मा रहमनी। आखिरी वसीयत सुनो उम्मतियों नबी पाक दी, वो कलमा पढ़ने वालों, रब दा वास्ता पैगंबर दा फरमान सुन लो। नबी अलैहिस्सलाम की फरमा रहे ने? अम्मा जी फरमांदियां ने, नबी पाक फरमा रहे ने, अस्सलात अस्सलात व मा मलकत ऐमानुकुम। आयशा मेरी उम्मत नू कह देना, नमाज़ां दा ख्याल करना, गुलामां दे नाल नौकरां दे नाल जुल्म ज़्यादती ना करना। अम्मा जी फरमांदियां ने, फिर नबी पाक ने वे अपना हाथ ऊपर बुलंद कर लिया वे और मुस्तफा फरमा रहे ने, अल्लाहुम्मा रफीकल आला अल्लाहुम्मा बिर्रफीकल आला। अम्मा जी फरमांदियां ने, मैं हाथ मुस्तफा दा ऊपर उठिया वे और निगाह आसमान दी तरफ है, ऊपर नु निगाह वे, हाथ भी ऊपर उठे है और अल्फाज कह रहे ने, मेरे सीने ना टेक लगाई है। अम्मा जी फरमांदियां ने, ये अल्फाज कहंदे कहंदे मुस्तफा दा हाथ नीचे आना शुरू हो गया है। जो हाथ आके बिस्तर ते लग्या, मैं समझ गई आयशा तेरे सर दे ताज दुनिया तो चले गए। मैं समझ गई आयशा उम्मत यतीम हो गई है। मैं समझ गई आयशा आज मुस्तफा जुदाइयां दे गए ने। अम्मा जी फरमांदियां ने, मैं नबी पाक नू बिस्तर ते लिटाया है और मैं उस खिड़की दी तरफ बड़ी जड़ी मस्जिद वाल खुल दी है। जो खिड़की खोली, सहाबा दौड़े खिड़की दी तरफ, नबी पाक दी तीमारदारी करिए। जो सहाबा करीब आए, अम्मा जी फरमान लगियां, ओ पैगंबर ते जाना कुर्बान करने वालों, आप दे नाल जिंदगी गुजारने वालों, कद माता नबीयुकुम, तुहाडे पीरो मुर्शद वफात पा गए। इतने अल्फाज कहण दी देर मस्जिद नबवी अंदर कोहराम मच गया
जावे। कोई सहाबी इस्तेवार ना लग के रो रहे है, कोई इस्तेवार ना लग के रो रहे है। इब्ने माजा पढ़िए सैयदना अनस बिन मालिक फरमाते ने जिस दिन नबी पाक हिजरत करके मक्का पाक तो मदीना पाक अंदर आए सन, पूरा मदीना रोशन हो गया है। जिस दिन नबी पाक ने आखिरत की तरफ सफर किया है, मैं की वेखे है सारे मदीने अंदर अंधेरा छा गया है, सानू कोई चीज नजर ही नहीं आ रही। रब समझाना चाहता है जिदन नबी पाक दुनिया तो जान रोशनियां नहीं अंधेरा छा गया वे। सैयदना अनस बिन मालिक फरमाते ने सारे सहाबा रो रहे ने। इधर सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला ने तलवार नियाम चो बाहर कढ़ ली है। फरमाया वल्लाहि मा माता रसूलुल्लाह, अल्लाह दी कसम रसूलुल्लाह फौत नहीं होए। जेड़ा कहेगा नबी पाक फौत होए ने मैं ओदी गर्दन तन तो जुदा कर देंगा। सैयदना अबू बकर मुकाम सुख ते वापस आ रहे ने, रास्ते अंदर इतला मिली है अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला नबी पाक तो कदे जुदा नहीं सो होए। आज तो थोड़े पीरो मुर्शिद वफात पा गए ने। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रोंदे हुए आए सीधे हुजरा रसूल अंदर दाखिल होए ने। मैं ते क्या करना वा। अबू बकर सिद्दीक नू दोहरा गम पहुंचा जुदाई रसूल दा। एक ते नबी पाक वफात पा गए, अबू बकर सिद्दीक दे आका दुनिया तो चले गए। दूसरा अबू बकर सिद्दीक दी बेटी आयशा बेवा हो गई है। पूछो उस बाप नू जिदी बेटी जवानी अंदर बेवा हो जावे। 18 साल उम्र अम्मा आयशा सिद्दीका दी जो बेवा हो गई ने। सैयदना उमर फारूक भी दोहरे गम अंदर ने क्योंकि सैयदना उमर दे आका वफात पा गए। सैयदना उमर दी बेटी हफ्सा बेवा हो गई है। अबू बकर सिद्दीक घर अंदर आए ने, जो दाखिल हुए हुजरा रसूल अंदर सामने बेटी आयशा सिद्दीका रो रही है, अखां अंदरों आंसू बहा रही है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने अपनी बेटी आयशा नू सीने ला लगाया, सीने ला लगा के दलासा दे के मेरे अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला नबी पाक दी तरफ बड़े ने। आप ते धारीदार चादर डाल दी गई है, चेहरा रसूल तो चादर हटाई है। नबी पाक दे इस तरह कनपटियां ते हाथ रखे ने, ए मथा पाक ते बोसा दिता है और फरमान लगे महबूब जी वाह तुहाडी जिंदगी भी पकीज़ा, तुहाडी जनाबे अली जिंदगी दा इख्तिताम भी पकीज़ा। महबूब जी तुहाडी दुनिया दी जिंदगी भी पकीज़ा, तुहाडी आखिरत दी जिंदगी भी पकीज़ा है। महबूब जी तुहाडे ते एक ही मौत आनी सी जड़ी आ चुकी है, दूसरी मरतबा ये मामला नहीं बनेगा। अगले अल्फाज नाले मेरे सिद्दीक रो रहे ने, नाल फरमा रहे ने वाह नबीयाहू वाह खलीलाहू वाह सफियाहू वाह नबीयाहू, हाय मेरे नबी वाह खलीलाहू वाह सफियाहू, हाय मेरे नबी हाय मेरे दोस्त, हाय मेरे नबी हाय मेरे दोस्त। अबू बकर सिद्दीक आंसू बहांदे बहांदे जो हुजरा रसूल चो निकले मस्जिद अंदर पहुंचे। मस्जिद अंदर जो पहुंचे वेख्या सहाबा इकराम ते रो रहे ने और सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन तलवार नियाम चो कड़ के खड़े ने। फरमा रहे ने जेड़ा कहेगा नबी पाक फौत हो गए मैं गर्दन तन तो जुदा कर देंगा। नबी पाक फौत नहीं होए, आप जनाबे अली नहीं फौत होए, आप ते जिंदा ही ने। गलत कह रहे जिन्हें कहा नबी पाक फौत होए ने। सैयदना अबू बकर ने फरमाया उमर बैठ जाओ, फरमाया नहीं बैठांगा नहीं भवांगा। गम दी हालत कफियत ही बन गई। फरमाया नहीं बैठांगा, फरमाया ए अबू बकर नहीं बवांगा। फरमाया उमर फारूक बैठ जाओ, फरमाया नहीं बवांगा। गम दे अंदर फरमा रहे ने क्योंकि सहाबा ते कदे तसव्वुर ही नहीं सी कीता मुस्तफा जुदाई दे जाणगे। मेरे अबू बकर सीधे मिंबर ते तशरीफ ले गए, अल्लाह दी हमदो सना बयान कीती है। फरमान लगे मेरे इस पैगंबर दे सहाबा मन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन कद मात व मन कान मिनकुम याबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युल ला यमूत। ए पैगंबर दे सहाबा जेड़ा तुहाडे अंदरों नबी पाक दी इबादत करदा सी ओ सुन लवे ओदा मबूद ते वफात पा चुके है, और जेड़ा तुहाडे अंदरों रब दी इबादत करदा सुन लवे रब नू कदे मौत नहीं आएगी। ला ताखुजुहु सिनतु वला नौम, मौत ते दरकिनार
ਉਂਗ भी नहीं आती। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने जो अल्फाज कहे नाल आयत मुबारक पढ़ी है, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहिर रुसुल अफ़ इम्माता, जो आयत पढ़ी है सही बुखारी सैयदना सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते ने सही सनद जनाब अली दीगर कुतुब हदीस अंदर भी रिवायत मौजूद है सही सनद नाल, और सही बुखारी अंदर भी रिवायत है। सैयदना उमर फारूक फरमाते ने जो मैं आयत सुनी है एवं महसूस होया सहाबा नू भी कि ये आयत कुरानिया अज ही नाज़िल हो रही है। असी जो आयत सुनी है सैयदना उमर फरमाते ने मैं आयत सुनी है तो मैनू यकीन हो गया हाय मुस्तफा जुदाई दे गए। उमर फारूक फरमाते ने इतना गम मेरे ते तारी हो गया है, करीब सी कि मैं गिर जाता जमीन ते। उमर फारूक भी रो पड़े, मुस्तफा तशरीफ ले गए दुनिया तो। सहाबा परेशान ने, उमर फारूक परेशान ने, सैयदना अबू बकर सिद्दीक परेशान ने। 12 रबीउल अव्वल सोमवार दा दिन है जो नबी अलैहिस्सलाम इस दुनिया तो आखिरत की तरफ सफर कर गए और इतला मिली खिलाफत मामलात हल हो रहे हैं। अंसार सहाबा बड़ी सकीफा अंदर जमा हो गए ने। अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह तआला पहुंचे, फरमाया अंसार सुन लो खलीफा मुहाजिरीन अंदर होएगा। मेरे अबू बकर सिद्दीक की बात हो गई है। ये पहला दिन 12 रबीउल अव्वल सोमवार इन्हीं मामलात अंदर गुजर गया है, फिर मंगल का दिन आ गया है। सहीह बुखारी पढ़ो और वफातुन नबी पढ़ो किताब इमाम निसाई रहमतुल्लाह अलैह दी। हुण जनाब अली नबी पाक नूं गुस्ले पाक दिता जाए जी, गुसल कौन देणगे? आप ते करीबी गुसल देण। सुनो पैगंबर दी सीरत है कि भी पैगाम है सफरे आखिरत रसूल दा पैगाम की है। जो कोई करीबी फौत हो जावे करीबियां दा हक है उसनूं गुसल देण। गुसल कौन देगा नबी अलैहिस्सलाम नूं? फरमाया सैयदना अली, सैयदना फजल बिन अब्बास, सैयदना अब्बास और सैयदना कुसम बिन अब्बास गुसल देणगे। और नाल सैयदना शुक्रान रज़ी होंगे नबी पाक दे आजाद करदा गुलाम सैयदना उसामा बिन ज़ैद, उसामा बिन मौला, ये सारे अहबाब गुसल दे गुसल देन दी बारी आ गई है जी। नबी पाक दे कपड़े उतारिए, गैरत तस्लीम ही नहीं कर दी, पैगंबर दे वजूद तो कपड़े हटाए जान। सैयदना अली फरमान लगे हुण की कीता जाए? सैयदना अबू बकर फरमान लगे अली साडी जिंदगी अंदर कदे मामला अगे बनया भी नहीं, हुण दोबारा बनेगा भी नहीं, क्योंकि मुस्तफा तो बाद कोई नबी नहीं आएगा। सारे सहाबा परेशान ने। रब वल्लों जनाब अली सहाबा ते कुनूत की सकीनत तारी हो गई है और गैबी आवाज आई है ए पैगंबर दे सहाबा साडे नबी दे कपड़े ना उतारना, रब दी गैरत भी बर्दाश्त नहीं कर रही, ना उतारना कपड़े मुस्तफा दे। मुस्तफा नू कपड़ियां समेत गुसल दिता जा रहा है जी। किस तरह गुसल देवांगे? फजल बिन अब्बास और सैयदना अब्बास, सैयदना कुसम बिन अब्बास नबी पाक दियां करवटां तब्दील करनगे और सैयदना उसामा बिन ज़ैद ते उसामा बिन मौला नबी पाक दे आजाद करता गुलाम ने ये मुस्तफा दे वजूदे पाक ते पानी बहाणगे। सैयदना शुक्रान रज़ी अल्लाह तआला आजाद करदा मुस्तफा दे गुलाम ने जो मुस्तफा दी पीठ मुबारक धोण दी बारी आएगी ये पैगंबर अलैहिस्सलाम दे वजूदे पाक नू सहारा देणगे और सैयदना अली उल मुर्तज़ा गुसल देणगे। गुसल दे दिता गया, कफन पहना दिता गया वे। हुण सहाबा इकराम 10-10 दियां टोलियां अंदर आ रहे ने, पैगंबर अलैहिस्सलाम ते दरूदो सलाम पढ़ के बाहर जा रहे ने, क्योंकि नबी पाक दा जनाजे दी इमामत नहीं होई। फर्दन फर्दन आके दरूदो सलाम पढ़ के जांदे रहे ने। और सुन लो गुनहगार दा जनाजा पढ़िए, अल्लाह पढ़ने वाले दे और मैयत दे गुनाह मुआफ करदा है। और अगर किसी मासूम दा किसी नेक दा जनाजा पढ़िए अल्लाह पढ़ने वाले दे गुनाह मुआफ करदा है और मैयत दे दरजात बुलंद फरमा देंदा है। ये जनाब अली मंगल दा दिन 13 रबीउल अव्वल इन्हीं मामलात अंदर गुजर गए है। गुसल अंदर जनाजा पढ़न दे अंदर दुरूद और सलाम पढ़न अंदर हुण बुध दा दिन आ गया है। नबी अलैहिस्सलाम दी कब्र मुबारक किथे निकाली जाए, पैगंबर अलैहिस्सलाम दे वजूदे पाक नू किस जगह ते दफन किया जाए? वाह अल्लाह तेरी हिकमत, जिथे पैगंबर दा वजूद दफन होया है पहलो पैगंबर दी जुबान चो रब ने ऐलान करवाया जिंदगी रसूल अंदर मां बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। फरमाया मेरे हुजरे तो लैके मेरे मिंबर तक सारी जगह ही जन्नत है। हुण किथे दफन किया जाए रसूलुल्लाह नू? सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमान लगे जिथे रसूलुल्लाह फौत होए ने इस जगह ते दफन कर दो नबी अलैहिस्सलाम नू। और मुहद्दिसीन ने के भी हिकमत लिखी है क्यों रसूलुल्लाह नू इसी जगह ते घर अंदर दफन किया गया है।
ہر مسلمان دا خاصا نہیں، صرف رسول دا خاصا ہے۔ باقی جڑا فوت ہے مسلمانوں دے قبرستان اندر دفن کیتا جائے، قریب سے رسول اللہ نو بقی اندر دفن فرما چھوڑ دے، لیکن حجرہ پاک اندر کیوں دفن کیتا گیا ہے؟ تاکہ نبی پاک دی قبر پاک روزہ پاک محفوظ ہو جائے، کوئی پیغمبر دی قبر تے شرک نہ کر سکے۔ محدثین نے حکمت بیان فرمائی ہے، سید ایک انصاری صحابی نے نبی پاک دی قبر کھودنی شروع کیتی ہے، آپ دے بستر پاک نو چرپائی نو اٹھا کے سیٹ تے کر کے قبر دی کھدائی شروع ہوئے، قبر لاحت کھودی جائے یا شک کھودی جائے، فرمایا لاحت دی قبر کھود دو۔ جدو قبر کھود دیتی گئی ہے، ہن نبی پاک دے وجود پاک نو قبر اندر اتاریا جائے۔ تین اشخاص نے ایک نبی پاک دے وجود پاک نو قبر پاک اندر اتارے ہے، سیدنا عباس، سیدنا فضل بن عباس اور سیدنا مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا نے نبی پاک نو قبر پاک اندر اتاریا گیا وے۔ جدو قبر پاک اندر اتار کے اوپر پتھر رکھے جا رہے نے، آخری پتھر سیدنا علی المرتضی رکھن لگے، قبر پاک دے اوپر سیدنا مغیرہ بن شعبہ کھڑے نے، پڑھو صحیح مسلم نو، فرمایا اے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، او ویکھو نبی پاک دے قدم پاک تو کپڑا ہٹے ہے، ذرا اس کپڑے نو تے درست فرما دو۔ فرمایا علی المرتضی نے اے مغیرہ بن شعبہ، میرے ہاتھ دے اندر تے پتھر پکڑے آوے، تسی ذرا نیچے اترو، اے کپڑا درست کر دے وہ۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ قبر رسول اندر اترے نے، اتر کے نبی پاک دے قدم پاک دے نال اپنا میں ہاتھ لایا ہے اور لا کے کپڑا ٹھیک کر کے باہر نکلے نے، اور فرمایا پیغمبر دے صحابہ گواہ ہو جاؤ، میں او آخری انسان ہاں جدا نبی دے وجود دے نال ہاتھ لگیا ہوئے۔ پھر جناب علی مٹی ڈال دیتی گئی، پتھر رکھ کے مٹی ڈالی گئی ہے۔ جدو مٹی ڈال رہے نے ازواج مطہرات اور اماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے، جدو مصطفیٰ دے وجود پاک تے مٹی ڈالی جا رہی ہے، اسی مٹی ڈالنے دی آواز نال پردے اندر بیٹھے اوتھے سنی ہے۔ جدو مٹی ڈال کے باہر نکلنے حجرہ رسول اندروں صحاب رسول اما فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگیاں، اے انس اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیغمبر دے پانی دے وجود دے قطرے زمین تے نہیں سو گرن دین دے، وضو دے جدو فرما دے نبی پاک آپ دے وجود نہ جڑے پانی دے قطرے لگ دے، جدو او نیچے نو آندے ہتھاں تے لے کے وجود تے مل لین دے، سو پیغمبر دا لعاب پاک زمین تے نہیں سو گرن دین دے، جنہ نہ اتنی عقیدت کر دے، سو اج انہاں دے وجود تے کھویں مٹی پا آئے ہو۔ سیدہ اما فاطمہ بھی رو رہیاں نے، نبی علیہ السلام دی جدائی دے غم دے اندر اما فاطمہ زہرا نے پھر کیویں غم کیتا پیغمبر دی جدائی دا۔ اما فاطمہ زہرا مصطفیٰ تو بعد 6 ماہ زندہ رہیاں نے، کسے نے اما فاطمہ مسکراندیاں نہیں ویکھیا، کیوں مسکراندیاں؟ میں تے کیا کرنا، غم کیوں نہ کر دیاں اتنا، نہ باپ رہا ہوئے نہ ماں رہی ہے، نہ کوئی بہن رہی ہے، نہ کوئی بھائی دنیا اندر رہا ہوئے۔ اما فاطمہ 6 ماہ زندہ رہیاں، مسکراندیاں کسے نہیں ویکھیا، اور صحابہ دی کفیت حالت کی بن گئی ہے۔ ابن ماجہ اندر روایت موجود ہے، سیدنا انس بن مالک فرماندے نے میں سارا دن پیغمبر نو یاد کردا رہندا، کیوں نہ یاد فرماندے، اسی پیغمبر نو نہیں ویکھیا، لیکن اللہ دی قسم ہے پوری کائنات دا مال و زر ایک طرف ہو جائے اور ایک لمحے لی دیدار رسول مل جائے، پوری دنیا دی لذت دا مقابلہ نہیں۔ تو جنہ پیغمبر نہ زندگی گزاری ہے، جس انس بن مالک نے 10 سال پیغمبر دی خدمت کیتی ہے، کیوں نہ پیغمبر دی جدائی تو بعد روندے؟ انس بن مالک فرماندے نے میں سارا دن پیغمبر نو یاد کر کر کے اکھاں اندروں آنسو بہاندا رہندا، تے جدو رات نو سو جاندا خواب اندر نبی پاک دی زیارت ہو جاندی۔ انس بن مالک بھی رو رہے ہیں، سیدہ عمر فاروق بھی رو رہے، ابو بکر صدیق رو رہے، اما فاطمہ رو رہی ہیں، ازواج مطہرات رو رہی ہیں۔ اگلی بات تے توجہ فرمانا، ایک دن سیدنا ابو بکر صدیق منبر رسول تے خطبہ ارشاد فرمان لگے، تے خطبہ ارشاد فرمان دیا نبی پاک نو یاد کر کے زاروں کی تار رو پڑے کہ ایک دن سیدنا عمر فاروق نو سیدنا ابو بکر فرمان لگے، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ چلو آؤ اما جی ام رومان کو چلی، اما جی ام ایمن کو چلیے۔ نبی پاک بھی جایا کر دے سن، اما جی ام ایمن دے پاس سیدنا ابو بکر سیدنا عمر فاروق پہنچے نے۔ جدو اما جی ام ایمن کو پہنچے نے، گھر اندر داخل ہوئے، اما جی ام ایمن دے پاس کی ویکھیا ہے؟ اما جی ام ایمن بھی زاروں کی تار رو رہی نے۔ فرمایا اما جی کیوں رو رہی ہو؟ فرمایا ابو بکر عمر نبی پاک بھی آندے ہوندے سن میرے گھر دے اندر، مینوں تے مصطفیٰ دا وقت یاد آ رہا وے، اتنے الفاظ سنن دی دیر ہے میرے ابو بکر صدیق بھی رو رہے نے، عمر فاروق بھی رو رہے نے، صحابہ تے مصطفیٰ دی جدائی نو
نو برداشت نہ کر سکے. اور اس روایت دی سند دے اندر ضعف ضرور موجود ہے, سب بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں, لیکن میں دی سند دی وضاحت کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد وہ اونٹنی جس تے نبی پاک سوار ہوندے سن وہ بھی مدینہ پاک چھوڑ گئی ہے. کیوں چھوڑیا مدینہ پاک نو اس اونٹنی نے؟ جدوں نبی پاک نہیں رہے اسی اس دنیا اندر ایتھے مدینہ پاک اندر رہ کے کی کرنا وے؟ اونٹنی بھی غم رسول اندر رو رہی ہے, مدینہ پاک ہی چھوڑ گئی ہے. بعض روایات اندر جنہ دی سند دے اندر کلام موجود ہے, سیدنا بلال اذان کہنا ہی چھوڑ گئے نے کیونکہ مصطفیٰ جو نہیں رہے. پیغمبر دا سفر آخرت ہے, نبی پاک نے دنیا دی زندگی جو آخرت دی زندگی اندر سفر فرمایا ہے اور اپنے رب دی ملاقات نو پسند کیتا ہے, رفیق اعلی نو پسند کیتا ہے, انبیاء دے ساتھ نو پسند کیتا ہے, جناب علی صدیقین دے شہداء دے ساتھ نو پسند کیتا ہے. فرمایا کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اور دنیا دی زندگی چھوڑ کے کس زندگی اندر پہنچے نے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. آپ دی دنیا دی زندگی دے نالوں رب نے آخرت دی زندگی بہتر بنائی ہے. آپ نے دنیا چھوڑ کے آخرت کی طرف سفر کیتا ہے, تائیں آخرت دی زندگی ہے, تائیں جنت ہے, تائیں اگر مصطفیٰ دنیا دی زندگی اندر ہی رہندے آخرت نو سفر نہ کر دے. اگر یہ بات کہہ دیتی جائے پیغمبر دا آخرت دی طرف سفر ہو ہی نہیں سکتا. میں عرض کرنا چاہنا اگر آپ دا آخرت دی طرف سفر نہیں, پھر جنت بھی نہیں, پھر دیدار رسول بھی نہیں, پھر حوض کوثر بھی نہیں, پھر مقام محمود بھی نہیں, پھر جھنڈا لواء الحمد بھی نہیں. یہ ساری فضیلتاں تد نصیب ہون گیا ساڈی قسمت اندر. قیامت نو شفاعت رسول تب ملے گی, حوض کوثر دے جام تب ملن گے اگر یقین ہو جائے پیغمبر دنیا دی زندگی چھوڑ کے آخرت دی طرف سفر فرما کے آخرت دی بہتری دی زندگی اندر چلے گئے نے. اور انشاءاللہ اللہ قیامت والے دن سانو فقیرانو بھی پیغمبر دا دیدار عطا کرے گا. پیغمبر دی اس آخرت والی زندگی چ اللہ اسی گنہگار ضرور ہاں, خطا کار ضرور ہاں, لیکن اللہ سانو قیامت والے دن مصطفیٰ دی صحبت, آپ دی سنگت, آپ دا دیدار عطا فرما دے. فرمایا کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال الله تعالى في مقام آخر انك ميت وانهم ميتون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افئن مت فهم الخالدون. آخری مقام قرآن دا پیغمبر دی آخرت دے سفر دا ذکر. آج جا کے وعدہ کر لو رب دی ذات نہ, قرآن دی روزانہ بے شک ایک آیت ترجمے نہ پڑھو, روزانہ قرآن نو ترجمے نہ پڑھیے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. پیغمبر اپنی دنیا دی زندگی پوری فرما کے آخرت دی طرف سفر فرما کے, جس طرح آپ دی دنیا دی زندگی حق ہے اسی طرح آخرت دی زندگی حق ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. سپیکر تنگ کر رہی, پانی دی لوگ. جزاکم اللہ خیر جزا. احسان محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد یاسین ساجد نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالی فیصل آباد, ماشاءاللہ بہت ہی پیارا خطاب ہے. اللہ رب العالمین مینوں اور تساں نوں سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے, اور انہاں دا پہلی دفعہ ساڈے کو تشریف لے آنا اللہ پاک قبول و منظور فرمائے. کافی بھائیاں نے دعا ادا کیا ہے. ایک میرے بھائی محترم قاری محمد عبداللہ ساجد صاحب ڈلیاڑی تو اتوار الحمدللہ آیا کرتے ہیں. انہوں دا بیٹا بیمار ہے, ہاسپٹل داخل ہے. انہوں نے فون کیتا جب واسطے دعا خصوصی طور پہ فرمانا. اور بھی ساڈے قاری اسماعیل ساجد صاحب ماشاءاللہ تشریف فرما لیں. انہوں دے عزیز چودھری محمد اقبال صاحب, انہوں دے 3 دفعہ آنکھ دا آپریشن ہو چکے ہیں, تو انہوں واسطے خصوصی طور پہ دعا فرمانا. اور بھی اتنے جڑے بھائی تشریف فرما لیں, انہوں جو بیمار ہے یا جو پریشان حال ہے انہوں واسطے خصوصی طور پہ شیخ صاحب نے گزارش کرا کہ دعا فرمان. اور بیماراں واسطے بھی, فوت شدگان واسطے, خاص کر کے جنہاں کو اولاد نہیں, بے اولاد
جڑے احباب نے انہاں واسطے خصوصی طور پہ دعا فرمانا. اور انشاءاللہ پچھلی اتوار میں اعلان کیتا سی بھی آئندہ اتوار ناشتہ ہوئے گا مگر اللہ منظور نہیں سی. انشاءاللہ اگلی اتوار ناشتہ ضرور ہوئے گا. بھائی نے کہا جی انشاءاللہ آئندہ اتوار میں اہتمام کروں گا. میں تمام بھائیاں کے معذرت خان کو اعلان کیتا سی انشاءاللہ آئندہ اتوار سارے بھائیوں کو ناشتہ کرایا جائے گا. آئندہ اتوار اسے مسجد کے اندر استاذ محترم جناب حضرت مولانا عبدالرزاق یزدانی صاحب آف لاہور انشاءاللہ ادھر سے قرآن ارشاد فرمان دے. انہوں کا موضوع ہے محبت کے چند اصول. صحابہ کرام دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت کس طرح دی سی تو ساری محبت کس طرح دی ہے. یہ انشاءاللہ محبت کے موضوع تے انشاءاللہ گفتگو ہوئے گی. سارے بھائی شوق نال محبت نال تشریف لے آنا. آج انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد مرکز عثمان بن عفان کمال چشتی موڑ سے بہت بڑی کانفرنس ہو رہی ہے. تمام بھائیوں کی گزارش کراں گا وقت نکال کے کانفرنس کے اندر پروگرام ضرور جایا کرو. ان کا بہت فائدہ ہوتا ہے. اور انشاءاللہ 3 تاریخ کو جامعہ فریدیہ کے اندر بھی بہت بڑی کانفرنس ہو رہی ہے. تو تمام بھائیوں کی گزارش کراں گا اتنے تشریف لے جان. اللہ پاک سب کی محبت قبول فرمائے. جی ہاں 29 تاریخ کو جامعہ مسجد خالد بن ولید کے اندر بھی الحمدللہ شان رب العالمین کانفرنس ہو رہی ہے. تو اتنے بھی بھائیوں کی گزارش کراں گا. عورتوں واسطے بھی اتنے مولانا ناصر مدنی صاحب اور مولانا یوسف حسن صاحب انشاءاللہ. ہاں 2 دسمبر انشاءاللہ رسول پورے کے اندر قاری وہ عثمانی صاحب کو بھی بہت کانفرنس ہو رہی ہے. تمام بھائیوں کی گزارش کراں گا اتنے بھی ضرور شرکت فرمائیں. جزاکم اللہ دعا فرمانا. مسجد واسطے خصوصی طور پہ تعاون فرمایا کرو. خواتین کے بھی میں گزارش کراں گا جو ہو سکے اپنا اپنا حصہ ضرور مسجد واسطے پا کے پھر جایا کرو. شیخ محترم نے میں نہیں پسند کراں گا تھوڑا وقت مزید آئے ہوئے کوئی ساتھی ناراض تو نہیں ہو رہا. شیخ محترم نے مسجد واسطے تعاون دا فرمایا ہے. اس اندر ایک واقعہ میرے ذہن اندر پہنچیا. صحیح سند نال روایت موجود ہے کہ بنی اسرائیل دے اندر ایک شخص بڑا نیک 60 سال رب دی عبادت کی تھی. 60 سال کوئی گناہ نہیں کیتا. لیکن ہویا ایسا کہ اس کے پاس ایک بدکارہ عورت آئی اور اس نے آ کے روزانہ زنا دی دعوت دے اور انکار کر دے. ہر ایک دن اس تے شیطان نے غلبہ کیتا اور اس نے اس عورت نہ زنا کر لیا. ہن زنا ہو گیا. زنا کرن تو بعد اس نے سوچا یار تو اتنا نیک 60 سال عبادت تو کیڑا گناہ کر بیٹھا. رو رہا چیخ رہا روندیا روندیا علاقہ بھی چھوڑ دیتا ہے بستی چھوڑ دیتی ہے روندا جا رہا ہے جنگلوں کی طرف نکل گیا. آگے ایک بستی اندر پہنچیا. اس بستی اندر پہنچیا رو رہا لوگوں پوچھا اداس رہا. انہیں کھانا پیش کیتا چل یار کھانا تے کھانا. اس کے سامنے ان 2 روٹیاں آ گئی ہیں. توجہ فرمانا ایڈا مسجد خرچ کرو گے جامعات نہ مدارس نہ اور دینی تبلیغی پروگرام اندر تھوڑا جو پیسہ خرچ ہوئے گا اس کا اللہ اجر کتنا دے گا. جدو پہنچے ان 2 روٹیاں نے اس کی اپنی نہیں اس کے سامنے تو پیش ہوئی نے مہمان نوازی کے طور ادھر کھانا اس کے سامنے اور رو رہا کھانا کھان کہہ رہا میرا دل نہیں کر رہا میں گناہ کہڑا کر بیٹھا. ادھر 2 فقیر آ گئے. انہیں سوال کیتا شیخ انہیں سوال کیتا کہ سانو کچھ اللہ دے نام تے دے دو. اس نے ایک روٹی چکی ایک فقیر نو دے چھوڑی دوسری چکی دوسرے نو دے چھوڑی. روٹیاں دونوں اس نے اللہ دے راستے کی کیتا ہے صدقہ کر چھوڑ. تو خود سجدے اندر گیا تو چیخ ماری ہے تو دی روح نکل گئی. ہوں جو قیامت والے دن رب کے سامنے پہنچے رب کی برگاہ اندر پہنچے نا کیونکہ آخرت جو بندے تے موت آ جاتی ہے نا تو آخرت کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے. جو رب کی برگاہ پہنچیا ہوں فرشتیاں ویکھیا اس دی نیکیاں کتنیاں نے تے گناہ کتنے نے. فرمایا اللہ 60 سال دی عبادت ویل سنا فرمایا جو تولیا گیا 60 سال دی عبادت نو جی 60 سال دی عبادت اور ایک دفعہ گناہ کیتا ہے زنا کیتا ہے. فرمایا تولو جو تولیا گیا تو 60 سال دی عبادت ہلکی ہو گئی ہے اور ایک دفعہ زنا کرن دا گناہ بھارا ہو گیا. جوانوں کو بھی سوچیا کرو کس روش سے چل دے ہو. اگلے الفاظ جو تولیا گیا تو گناہ بھاری ہو گیا اور جس سے گناہ بڑھ جان گے وہ کتنے جائے گا
جہنم اندر. ہوں جس جہنم اندر پھینکیا جائے اللہ اس دی عبادت کم ہو گئی ہے, گناہ بڑھ گیا. فرمایا ویکھو اس نے ہور کوئی نیکی کیتی ہوئے. فرمایا اللہ اس نے زنا کرن تو بعد ایک نیکی کیتی ہے کہ اس نے 2 روٹیاں صدقہ کیتی ہیں. فرمایا اس لیے 2 روٹیاں صدقے نو ہن اس گناہ دے نال تولو. پہلے 60 سال دی عبادت تولی گئی تے عبادت ہلکی ہوگی, 60 سالاں دی تے گناہ بھاری ہو گیا. تو ہن نیکیاں تے ختم ہو گئی ہیں نا, گناہ جو وزنی آ گیا, گناہ جو غالب آ گیا. ہن اس گناہ زنا دے نال جدوں انہاں 2 روٹیاں نو تولیا گیا تے حدیث دے الفاظ نے یہ 2 روٹیاں جو رب دے راستے صدقہ کیتیاں نے یہ وزنی ہو گئیاں نے, گناہ ہلکا ہو گیا. اللہ نے یہ 2 روٹیاں دی برکت دے نال ایک قبول فرما کے اس نو جنت عطا فرما دیتی. تو ایک آج میرا پیغام لے جاؤ, روزانہ اپنی زندگی دا معمول بنا لو صدقہ کرنا ہے. جتنی استطاعت, لازمی نہیں 1000 ہی دو, جتنی اللہ نے استطاعت دی روزانہ صدقہ اپنا معمول بنا لو. دکھ بیماریاں مصیبتاں پریشانیاں جناب علی کاروبار دیاں تنگیاں جادو شادو ہر چیز اللہ ختم فرما دے گا صدقے دی برکت نہ, اور دنیا بھی کامیاب فرمائے گا, آخرت انہوں اللہ جنت بھی عطا فرما دے گا, جہنم تو بچا لے. دعا فرما لو. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا ذا الجلال والإكرام أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں تمام کو مکمل صحت عطا فرما. اللہ اس مجلس میں جتنے احباب بیمار ہیں اللہ تمام کو مکمل صحت عطا فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں بچے اس مجلس میں بیمار آئے, بوڑھے آئے, نوجوان آئے, اللہ میری اسلامی روحانی مائیں بہنیں آئی, اللہ جو بیمار ہیں مردوں میں سے عورتوں میں سے اللہ اپنی رحمت سے مکمل صحت عطا فرما. اللہ ان میں سے جن کے عزیز و اقارب بیمار ہیں اللہ ان کو بھی مکمل صحت عطا فرما. اللہ محترم قاری عبداللہ ساجد صاحب کے بیٹے بیمار ہیں اللہ اپنی رحمت سے مکمل صحت عطا فرما. اللہ تیرے دین کا خادم ہے اللہ قاری عبداللہ ساجد صاحب, اللہ تیرے دین کا دھائی ہے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اللہ ان کے بیٹے کو صحت عطا فرما. اللہ اور جس بھائی کے لیے چودھری صاحب کے لیے دعا کا کہا گیا اللہ اپنی رحمت سے ان کو بھی صحت عطا فرما. اے میرے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جو مسلمان فوت ہو چکے ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا. اللہ جو گنہگار تھے ان کے گناہ معاف فرما. اللہ جو نیکوکار تھے ان کے درجات بلند فرما. اللہ موحدین فوت شدہ مسلمانوں کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا. اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما. اللہ اس مجلس میں جن کے والدین جن کے بھائی جن کی بہنیں جن کی بیٹیاں بیٹے اللہ جو بھی اس دنیا سے جا چکے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا. اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما. اللہ عذاب قبر سے محفوظ فرما. اللہ ہم سب گنہگار ہیں اللہ ہم سے بڑا گنہگار کوئی نہیں. اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہر باطن ہر قسم کے گناہ معاف فرما. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ تیری رحمت غالب ہے. اللہ اپنی رحمت کی طرف دیکھ کے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہم تسلیم کرتے ہیں اللہ ہم نے سارے گناہ کیے لیکن اللہ کس کے در پہ جائیں. اللہ تیرے علاوہ ہمارا در کوئی نہیں. اللہ ہمیں تیری کبریائی کی قسم تیری جلالت کی قسم اللہ تیری بزرگی کی قسم اللہ ہم نے کبھی تیرے علاوہ کسی سے نہیں مانگا اللہ کسی کو نہیں پکارا. اللہ یہ فقیر آگے ہاتھ اٹھا لیے اللہ اپنی رحمت سے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما کے سب کے گناہ معاف فرما. اے اللہ میں مسافر ہوں تیرے پیغمبر کی حدیث جامع ترمذی میں اللہ تیرے محبوب نے فرمایا اللہ مسافر کی دعا رد نہیں کرتے. اے اللہ میں مسافر کی دعا قبول فرما کے اللہ یہ جتنے احباب تشریف فرما مرد عورتیں بچے بوڑھے اللہ تمام کے زندگی کے اللہ گناہ معاف فرما. اے اللہ تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اے میرے اللہ جو مقروض آئے قرضوں سے نجات عطا فرما. اے میرے اللہ جو تنگ دست ہے تنگیاں دور فرما. اللہ جو غریب آئے غربتیں دور فرما. اللہ
अल्लाह जो कारोबारी मामलात में परेशान आए अल्लाह परेशानी को दूर फरमा। अल्लाह जो रिज़्क़ हलाल की तलाश में अल्लाह रिज़्क़ हलाल वाफर मिकदार में अता फरमा। अल्लाह जो जो अहबाब इस प्रोग्राम में ताउन करते हैं अल्लाह मोहतरम कारी अब्दुल बरक साहब का साथ देते अल्लाह उनके घर बार में माल जान में बरकत अता फरमा। अल्लाह जो तेरे दीन के लिए खर्च करते हैं अल्लाह तो उनकी दुनिया आखिरत की ज़िंदगी को बेहतर बना। अल्लाह मोहतरम कारी अब्दुल बरक साहब की मेहनत दीन कबूल फरमा। अल्लाह अपनी रहमत के साथ अल्लाह ये तबलीगी इस्लाही प्रोग्रामों को लोगों की इस्लाह का सबब बना। अल्लाह लोगों के दिलों को अपने दीन की तरफ मोड़ दे। अल्लाह उनके रुखों को सिराते मुस्तकीम की तरफ सीधा कर दे। अल्लाह अपनी रहमत के साथ इस मस्जिद को इस मरकज़ को रहती दुनिया तक आबाद फरमा। ऐ मेरे अल्लाह जो तेरे घर को आबाद करके बैठे तो इनके घरों को आबाद फरमा। अल्लाह महर अब्दुल रशीद साहब जो इनके साथी हैं मुआवन हैं दीगर अहबाब अल्लाह अपनी रहमत से उन तमाम की परेशानियाँ दूर फरमा के अल्लाह आइंदा की ज़िंदगी को बेहतर बना। अल्लाह इन पे रहमत नाज़िल फरमा। अल्लाह जिन्होंने तेरे दीन की तबलीग का ये सिलसिला शुरू कर दिया अल्लाह तो क़यामत वाले दिन महबूब की सोहबत संगत दीदार अता फरमा। अल्लाह हौज़ कौसर के जाम नसीब फरमा। अल्लाह जितने अहबाब आए मर्द औरतें अल्लाह अपनी रहमत के साथ तमाम को क़यामत वाले दिन महबूब की सोहबत अता फरमा। अल्लाह महबूब की रिफाकत अता फरमा। अल्लाह महबूब की शिफात अता फरमा। अल्लाह महबूब के हाथों जामे कौसर नसीब फरमा। अल्लाह हम गुनहगार बड़े लेकर अल्लाह रहमत फरमा के हमें क़यामत वाले दिन बगैर हिसाब के जन्नत का दाखिला महबूब के साथ अता फरमा। अल्लाह हम मानते हमने गुनाह बड़े किए लेकिन है मेरे अल्लाह हम तेरे बरगाह में अल्लाह खड़े होके हिसाब देने के काबिल नहीं। अल्लाह हम तो बाप को हिसाब नहीं दे सकते। अल्लाह हम तो अपनी ज़िंदगी के चंद अयाम का इन दुनिया वालों के हिसाब नहीं दे सकते। अल्लाह जिस दिन ज़मीन तांबे की होगी अल्लाह सूरज आग बरसा रहा होगा अल्लाह अल्लाह हम तेरी बरगाह में हिसाब नहीं दे सकेंगे। अल्लाह हम फ़कीरों को बगैर हिसाब के मुस्तफ़ा के साथ जन्नत का दाखिला नसीब फरमा। अल्लाह हमें महबूब का पड़ोस अता फरमा। अल्लाह अल्लाह हम इस शरफ से महरूम हो गए। अल्लाह अल्लाह हम मुस्तफ़ा का दुनिया में दीदार नहीं कर सके। अल्लाह रहमत फरमा के हमें ख्वाब में मुस्तफ़ा का दीदार नसीब फरमा। अल्लाह हमें जन्नत में मुस्तफ़ा का दीदार नसीब फरमा। ऐ मेरे अल्लाह अपनी रहमत के साथ हमारी दुनिया आखिरत को बेहतर बना। ऐ मेरे अल्लाह जिंदा रखना ईमान पे इस्लाम पे इज्जत वाली अफियत वाली शान वाली ज़िंदगी अता फरमा। मेरे अल्लाह जब मौत आए इज्जत वाली अफियत वाली शान वाली शहादत की मदीनतुर रसूल की मौत नसीब फरमा। है मेरे अल्लाह मदीना पाक में कब्र की जगह अता फरमा। अल्लाह जितने अहबाब आए हैं अल्लाह तमाम को मक्का पाक की मदीना पाक की हाज़री नसीब फरमा। अल्लाह इन खुश नसीबों मर्दों को अल्लाह मेरी माओ बहनों को अल्लाह बैतुल्लाह की मस्जिद नबवी की नमाज़ें नसीब फरमा। अल्लाह मैदान अरफात की हाज़री नसीब फरमा। अल्लाह जुबरे की सादत अता फरमा। अल्लाह हम कमज़ोर हैं हमारे पास वसाइल नहीं। अल्लाह तू वसाइल अता करने वाला है। अल्लाह हमें हज उम्रे की जल्द सआदत नसीब फरमा। अल्लाह बार बार ये सआदत नसीब फरमा। ऐ मेरे अल्लाह अपनी रहमत के साथ अल्लाह जो बे औलाद आए नेक साले औलाद अता फरमा। या अल्लाह जिन मेरी इस्लामी रूहानी माँ बहनों की अल्लाह गोदे औलाद से खाली अल्लाह अपनी रहमत से उनको नेक बेटे अता फरमा। अल्लाह जो मेरे भाई बेटों को तरस गए अल्लाह नेक बेटे अता फरमा। अल्लाह जिनको बेटे अता किए अल्लाह नेक बेटियां भी अता फरमा। अल्लाह जिन्हें बेटियां अता की नेक बेटे भी अता फरमा। या मेरे अल्लाह जिनको औलाद अता की अल्लाह अपनी रहमत से वालिदैन की आंखों की ठंडक बना। अल्लाह इस मजलिस में जिनके पास औलाद नहीं अल्लाह अपनी रहमत फरमा दे। अल्लाह उनको नेक बेटे अता फरमा। या मेरे अल्लाह अपनी रहमत से हमसे राजी हो जा हमसे खुश हो जा। अल्लाह हमें दुनिया आखिरत की हर खैर अता फरमा। मेरे अल्लाह दुनिया आखिरत के हर शर से महफूज फरमा। अल्लाह जिस चीज़ का सवाल तेरे पैगंबर ने तुझसे किया अल्लाह
محرم عطا فرما اللہ، جس سے تیرے محبوب نے پناہ مانگی اللہ ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ اے میرے اللہ لوگوں کو عقیدہ توحید کی قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرما۔ اے میرے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اللہ ہم سب سے راضی ہو جا اللہ، قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ روزانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما اللہ، سیرت کی کتب حدیث کی کتب پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دنیا آخرت کی کامیابی عطا فرما اللہ، ہمارے دلوں کو اپنے دین پہ استقامت نصیب فرما۔ اے میرے اللہ جو مانگ لیا عطا کر دو، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ میرے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما اللہ، مجاہدین اسلام کی مدد فرما اللہ، افواج پاکستان کی حفاظت فرما اللہ، ہمارے ملک کو دہشت گردی سے پاک فرما اللہ، بدامنی سے پاک فرما اللہ، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اللہ، میں نہیں جانتا ان بھائیوں کے دلوں میں کیا کیا نیک تمنائیں، کیا کیا خواہشات اللہ، میرے بزرگوں بھائیوں میری ماں بہنوں کے دلوں میں کیا نیک آرزویں ہیں اے اللہ، جس کی جو نیک تمنا نیک خواہش حاجت ہے اپنی رحمت سے پوری فرما اللہ، جو مانگ رہے اللہ اپنی رحمت سے عطا فرما۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم انا نعوذ بک من البرص والجزام والجنون ومن سیء الاسقام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔